theorem നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, no need to by heart the theorem. So let us see what does the theorem states. So this is the equation. R into x is equal to f1 d1 plus f2 d2. So I will explain the each term. R means what? R is resultant. So R means what? It is resultant force. R is resultant. X means what? The distance, perpendicular distance of resultant from a point. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് റിസൾട്ടന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്. Then r into x നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We can say that together we can say that r into x means what? That is moment of the resultant. Moment of the resultant. Resultantന്റെ moment ആണല്ലേ r into x means moment of the resultant of what? എന്തിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ഗിവൺ ഫോഴ്സസ് അല്ലെ? തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളുടെ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആർ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ മൊമെന്റ്. സോ സം റിസൾട്ടന്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ഗിവൺ ഫോഴ്സസ്. നെക്സ്റ്റ്, the symbol is what? Is equal to this one, equal to. Next, f1 d1 എന്താ? f1 and f2, these are the given forces. For f1 and f2 are the given forces അല്ലെ? തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ്. Then here d1 and d2, d1 d2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That is the distances of the forces f1 from the same point. എവിടെ നിന്നാണോ റിസൾട്ടന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അതേ എന്നുള്ള പോയിന്റിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് d1. Then d2 means what? It is the distance of the second force f2 from the same point. അതേ പോയിന്റിനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് d2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് എഴുതാം? f1 d1 plus f2 d2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is it is the moment of given forces ആണ് അല്ലേ? These two are moment of given forces. Moment of given forces. That plus symbol, this plus sign indicates what? It is a summation. This is a summation, or you can sum. You can combine all these terms. That is, Variance theorem states that the moment of the resultant of given forces അല്ലെ? എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? r into x നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? It is the moment of the resultant of given forces. Next, the symbol is what? Equal to. എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? That is a summation. Next is symbol പറയാം. Summation of what? That is a moment of the given forces about this. അത് പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത്. So once again I repeat, that is moment of the resultant of given forces E about a point. അവിടെ about a point എന്ന് പറയാം. About a point is equal to for what? That is summation of the moment of the given forces about the same point. അതായത് നേരത്തെ ഏത് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് മൊമെന്റ് എടുത്തത് അതേ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം എന്തെടുക്കാനായിട്ട്? മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി given forces. And from this x is equal to, therefore x is equal to what? f1 d1 plus f2 d2 divided by r. So this is the variance principle or principle of moment. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. Therefore x is equal to f1 d1 plus f2 d2 divided by r. So that's all about the variance theorem. Is it clear? Hello? Hello? അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കാട്ടോ, ഒരിക്കലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വരരുത്. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ വേർഡ്സും പോകും. ആദ്യം തന്നെ ഫോർമുല ഓർക്കുക, Rx is equal to f1 d1 plus f2 d2. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ടേമും എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തിയറം നോക്കാം. സോ ഹിയർ I have already written the theorem here. The theorem states that
the moment of the resultant of a number of forces about any point is equal to the algebraic sum of it. Algebraic sum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ summation എന്ന് പറയേണ്ട algebraic sum. That is the correct word. എന്താ algebraic sum എന്ന് പറയാൻ കാരണം? Because some moment is clockwise direction, some may be what anti-clockwise direction. Okay, അപ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യാതെ പ്ലസ് ചെയ്യുക, മൈനസ് ചെയ്യാതെ മൈനസ് ചെയ്യുക. That is the term algebraic sum of the moment of all the forces of the system about the same point. Same point വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുക. And here I will give one example. So here in the first diagram, you can see a beam AB, and which is subjected to two forces F1 and F2, which are acting at the point C, D respectively. So C ലും D ലാണ് എന്ത് forces act ചെയ്യുന്നത്? F1 ഉം F2. Let D1 and D2 be the distances of these two forces from the point A. In first one, okay, let D1 is the distances of the first force F1 from the point A, and D2 be the distances of the second force from the same point. That is A എന്നുള്ള same distance. That is the first one. Next, എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Resultant കണ്ടുപിടിക്കണം. So resultant calculate ചെയ്യാനായിട്ട് we have a general formula, that is resultant. Magnitude of the resultant force R is equal to square root of sigma fx square plus sigma fy square. So from this diagram, it is very clear that sigma fx is equal to 0. അല്ലെ, ഇതിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. കാരണം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദിസ് ബീം. ഈ ബീമിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. So this value you can substitute in this equation. Therefore, R is equal to square root of 0 square plus sigma f square. That is R is equal to square root of sigma f square. That is R is equal to sigma fy. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, തന്നിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ, suppose a beam or a body is subjected to parallel forces, then magnitude of the resultant force R is equal to what? Sigma fy. എല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? സിഗ്മ എഫ്വൈന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? സിഗ്മ എഫ് എക്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്, ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ resultant force കണ്ടുപിടിക്കണം. So here now I have calculated what the magnitude of R. ആറിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇനി ആറ് എവിടെയാണ് ഈ ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം. I don't know that. Okay, അപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? So for that you can assume the resultant is acting between C and D. എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? റിസൾട്ടന്റ് സിക്കും ഡിക്കും ഇടയിലാണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യണം. If you want, you can assume it lies between A and C or D and B. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Now I assume that assuming that the position of the resultant or the resultant force lies between C and D at a distance of x from A. A യിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്ന് പറയുന്നത് x എന്നാണ് പറയുന്നത്. So why we are taking the distance from A? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് എടുത്തത്? ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഗിവൺ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ മൊമെന്റ് ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ വേണം എന്തെടുക്കാനായിട്ട്? മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ടന്റ്. That's why I have calculated or I have shown the distance of the resultant from A. Next, നമുക്ക് മൊമെന്റ് എടുക്കാം. എങ്ങനെ മൊമെന്റ് എടുക്കാം? So according to Variance principle, we have moment of the resultant. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? According to Variance principle, we have moment of the resultant force. റിസൾട്ടന്റിന്റെ മൊമെന്റ് എടുത്ത about A. This is the force is R. A യിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ, ഇതല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയായിരുന്നു? A യിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് x. R into x. So which is clockwise or anti-clockwise direction? എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം? This is the point A. The resultant is acting like this. എങ്ങനെ പോകാൻ എളുപ്പം? ക്ലോക്ക്വൈസ് direction ആണ് എളുപ്പം. That is R into x is equal to summation, algebraic sum of the moment of the given forces ആണ്. അപ്പൊ ഏത് given forces? F1. A യിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? D1. That is F1 into D1. F1 into D1. അതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ക്ലോക്ക്വൈസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയല്ലേ? This is the point A. This is F1
സോ എങ്ങനെ പോകാനായിരിക്കും എളുപ്പം? ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ. അപ്പൊ F1 D1 പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താ? F2 എയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? D2. സോ F2 into D2 അതും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ? സോ F2 into D2. From this you can calculate what the position of the resultant force X is equal to എന്ത് വരും? F1 D1 plus F2 D2 divided by R. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി എക്സാമിന് അവർ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം തരും, എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ്. So for calculating the magnitude, you can use the formula R is equal to square root of sigma fx square plus sigma fy square. For direction, you can use the formula that is theta is equal to tan inverse sigma fy by sigma fx, and provided that theta is what with respect to horizontal axis. Vertical ആണെങ്കിൽ just reverse ആണല്ലേ, അത് നോക്കുക. Last one position. For that you can use this formula. Okay. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. ചിലപ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നോളൂ. So that's all about the Varigans theorem or principle of moment. And this distance D1 and D2 are known as moment arm എന്നും പറയാറുണ്ട്. മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു കൈ വേണം, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേര് മൊമെന്റ് ആം എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട്. So hope you understood this theorem. Am I right? Or if you have any doubt, you can drop your doubt in the chat box. ഇനി ഈ വാരിയൻസ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് നോക്കുക, ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടോളാം. കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൂഫ് ഓഫ് വാരിയൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രൂഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്നത്, ഈ വാരിയൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ. സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. Yes, ma'am. Visible. Okay. Next one important topic is coupled. So this is the continuation of order, that is variance principle. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അതിൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ കപ്പിൾ? ഈ വേർഡ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ? കപ്പിൾ എന്നൊരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പെയർ, എ പെയർ ഓഫ് വാട്ട്. സോ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഓൾസോ വി ഹാവ് എ കപ്പിൾ. എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പൊ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജോഡിയാണ് അല്ലെ? പെയർ ആണ്. എ പെയർ ഓഫ് വാട്ട്, അതായത് ഫോഴ്സസ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ ബോയ്സും ഗേൾസും കപ്പിൾസ് അവർ പെയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇല്ലേ? അതായത് ഒന്ന്
മെയിലും ഒന്ന് ഫീമെയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫോഴ്സസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ടു ഫോഴ്സസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ. സോ ദ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കും? ദേ ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ here they are what? They are forces. Okay, these are forces, but these are acting in the opposite direction. രണ്ടിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ സെയിം, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so this force is F and this one is F and this distance is D. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കപ്പിൾ എന്താന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെയാ കപ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്? ടു ഫോഴ്സസ്. എങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണ്? ടു പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫോഴ്സസും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി പാരലൽ. നെക്സ്റ്റ് അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കി? ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ. സോ suppose if the first one is 10 Newton, then second one is also what? It is also 10 Newton. So its magnitude is same. But what about its direction? The direction is opposite. അല്ലെ, രണ്ടിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഒന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ അതർ സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരിക്കും? ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും. സപ്പോസ് ഒരെണ്ണം അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും. അത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആയാലും എങ്ങനെയായാലും ഒന്നിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ത്? സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതായാൽ കപ്പിൾ ആയോ? അല്ല. എന്ത് വേണം? they have to maintain a separate distance between them. അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തും കൂടെ വേണം? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. then we can say that it is a couple. ഇത്രയാണ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കപ്പിൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡയഗ്രാം മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വേർഡ് പോകും. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും നമുക്ക്? how we can define this couple? the term couple of forces, that is two parallel forces, okay, equal in magnitude and opposite in direction and separated by a definite distance are said to be a couple. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ്. സോ മേ ബി എക്സാമിന് ചോദിക്കാം what is a couple and what are the characteristics of a couple. that is one of the important question ആണ്, ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാം അല്ലെ. നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാ ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ദീസ് ടു ആർ പാരലൽ ഫോഴ്സസ്. രണ്ട് പാരലൽ ആണ്, ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണ്, രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓൾസോ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സമ്മേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഒന്ന് 10 റൈറ്റിലോട്ടല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ പോസിറ്റീവ്. അതർ വൺ എന്താ? ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ്. സോ -10 is equal to 0. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? that is the sum of the forces forming the couple in any direction is equal to 0. ഏത് ഡിറക്ഷനിലായിക്കോട്ടെ കപ്പിൾ, മേ ബി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കപ്പിൾ വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം, ദെൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം. ഇത് രണ്ട് കപ്പിൾ അല്ലേ, പാരലൽ അല്ലേ. ചിലപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കാം? these two are also a couple. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ്. ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഏത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആയാലും ഇതിന്റെ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ഈ കപ്പിളിന് എന്തില്ല? ഈ ബോഡി ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഈ ബോഡിക്ക് ഇല്ല. ശരിക്കും സിഗ്മ എഫ്എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ അതിന് മീനിങ് എന്താ കുട്ടികളെ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മോഷൻ ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷൻ or the motion of the body in horizontal direction is restricted. അതിന് എന്തില്ല? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സിഗ്മ എഫ്എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ സമ്മേഷൻ 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ കപ്പിളിന്റെ എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ്? ദ കപ്പിൾ ഹാസ് ഓൺലി റൊട്ടേഷണൽ എഫക്ട്. കപ്പിളിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എന്താ റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് അറിയോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പിൾ ഹാസ് ഓൺലി റൊട്ടേഷണൽ എഫക്ട്. റൊട്ടേഷണൽ എഫക്റ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെന്റ്. കപ്പിളിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി റൊട്ടേഷണൽ എഫക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെന്റ്. ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ കപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ കപ്പിളിന്റെ മൊമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം. That is moment of the couple is equal to any one force into the distance. In between distance അല്ലേ, അതായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തിന്റെ വാല്യൂ? ഈ കപ്പിളിന്റെ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഓർ റൊട്ടേഷൻ എഫക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. കപ്പിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും.
നിങ്ങൾ ഇതേ ഇതേ ഷേപ്പൊക്കെയുള്ള ടാപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? നമ്മുടെ വെള്ളം വരുന്ന ടാപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. ഈ ടാപ്പുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പണിങ് ചെയ്യും, ക്ലോസും ചെയ്യും അല്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഓപ്പൺ ചെയ്യാറ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ അതർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ശരിക്കും എന്ത് ഫോഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡും ഒരു ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഡൗൺവേർഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ കപ്പിൾ ഓർ ഇറ്റ് ഫോം എ കപ്പിൾ. ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന്റെ എഫക്ട് എങ്ങനെയാ നോക്കിയ കുട്ടികള്? എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും? റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ? ആ പൈപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐദർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? പൈപ്പ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ്. നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കുന്നില്ലേ? എന്താ നിങ്ങൾ സ്റ്റിയറിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റിയറിംഗിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കും, ഒരു സൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോഴ്സ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഫോംസ് എ കപ്പിൾ. അതൊരു കപ്പിളാണ്. ബട്ട് ആ സ്റ്റിയറിംഗ് എങ്ങനെ സ്റ്റിയറിംഗിന് എന്ത് മൂവ്മെന്റ് ആണുള്ളത്? റൊട്ടേഷൻ ആണുള്ളത്. അല്ലാതെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അല്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അല്ല. ആ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്നുള്ള ബോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റ് ബട്ട് എന്തായിരിക്കും? റൊട്ടേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാ? ഒരെണ്ണം താഴോട്ടും ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ടാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈയിലും പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സൈഡ് താഴേക്കും ഒരു സൈഡ് മുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഫോം എ കപ്പിൾ. യു ക്യാൻ സീ ദ കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. ബട്ട് അതിന്റെ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും? അതിന് എന്ത് മോഷനാണ് വരുന്നത്? പക്ഷെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ കപ്പിൾ. അതാണ് കപ്പിളിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കപ്പിളിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ വൺ ഈസ് പാരലൽ, then another one is equal in magnitude, then opposite in direction ആണ്, separated by a distance ആണ്. The horizontal effect of the couple will be zero. It has only rotational effect, that is moment. Moment of the couple is equal to one of the force into the distance അല്ലെ? അതിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം എന്തായിരിക്കും? കപ്പിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും പറയണ്ട, ഇത്രയും മാത്രം മതി. So these are all the characteristics of the couple. ക്ലിയർ ആയോ ഇത്? ഹലോ? Next we can prove that the moment of the couple is always a force and a perpendicular distance. എപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന കപ്പിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സും കപ്പിളിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് കേസസ്. Let us see one by one. So here in first case you can see that. So here you have a couple തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഒരു couple ഉണ്ട്, and the distance between these two forces are what? That is d ആണ്. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? d ആണ്. Let A be a point between these two forces. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് A എന്ന് പറയുന്നത്. Let d1 is the distance of the first force. Okay, ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് d1 from which point A. d2 be the distances of the second one from or the bottom one from A. A യിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് d2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ എടുക്കാണ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ദി A. ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ദി A is equal to. എങ്ങനെ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ദി A കണ്ടുപിടിക്കുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻടു എയിലേക്കുള്ള എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം? വി റിക്വയർ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ആയില്ലേ ഇവിടെ? ഇതാ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ എയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലേ? So this distance is what? d1. So നമുക്ക് വാല്യൂ എന്താ? f1 into d1. Now you can check whether it is clockwise or anti-clockwise direction. എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ? ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് A. എങ്ങനെയാ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ? ഇങ്ങനെയാണല്ലേ? എങ്ങനെ തിരിയാനായിരിക്കും എളുപ്പം? ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണോ എളുപ്പം? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനായിരിക്കും എളുപ്പം? അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും, എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കാത്തത്? എന്താ ക്ലോക്ക് വൈസ് മാത്രം എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി.
നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബോഡി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേഴ്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ബാഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എടുക്കുക അല്ലെ. റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ തിരിയാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും, അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിഞ്ഞാലാണ്. ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാം, പക്ഷെ കൂടുതൽ ചാൻസ് എങ്ങനെ തിരിയാനാണ്, എന്നുള്ള അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ തിരിയാനാണ് ആ ബോഡിക്ക് ടെൻഡൻസി ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിയാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക, അല്ലാതെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കുവോ? അത് ലെസ് ചാൻസ് അല്ല, 0 ചാൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ തിരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ അത് എടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ F into D2 ആണ്. ഇതല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട്, ദിസ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ, D2 ആണ് അല്ലേ. സോ F into D2 അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എങ്ങനെ അറിയാം? ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് എ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ തിരിയാൻ എളുപ്പം, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലെ. ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിഞ്ഞു പോകാനാണോ എളുപ്പം? അല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിയാനുള്ള ടെൻഡൻസി എങ്ങനെയാ, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ്. Now here in these two terms, which is the common term, these two equations, these two terms, either ultra common, that is force is common, that you can take it outside, that is F into D1 plus D2. And from this diagram it is very clear that D1 plus D2 is equal to what, the small letter D alle, total distance D aanu, adine split ചെയ്താണ് എന്ത്, D1 ഉം D2 ഉം. Therefore you can write, instead of D1 plus D2 you can substitute what, moment at A is equal to F into D. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? നോക്കി കപ്പിളിന്റെ വാല്യൂ നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന്, അതായത് F into D. എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കുന്നല്ല, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ്, ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് തന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഒരു കപ്പിൾ. ഈ കപ്പിളില് ഞാൻ മൊമെന്റ് എടുക്കാണ്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ F എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ്. ഇനി ഇവിടെ ആകുമ്പോ ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ തിരിയാ, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാ തിരിയാ അല്ലേ. ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും, എഫക്ട് കുറവാണ്. കൂടുതൽ ചാൻസ് എങ്ങനെ തിരിയാനാണ്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക, പോയിന്റ് എവിടെയാ നോക്കുക, അത്രയും മാത്രമേ നോക്കണ്ടോ. യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നില്ല, എങ്ങനെയാണോ പോയിന്റ് എവിടെയാ കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ക്ലിയർ ആയോ ഫസ്റ്റ് കേസ്? Okay, moving to the second case. Here you have the same couple. Okay, that is same two forces F and F. The distance between these two are D. Now, what about the point A here? The A is beyond the couple. അല്ലെ, couple കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്, A എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി let D3 is the point of the first force from A. A യിൽ നിന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് D3. എന്താ D3 എന്ന് കൊടുത്തത്, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ D1 D2 ഞാൻ കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് കേസിലെത്തിയപ്പോൾ D3 എന്ന് യൂസ് ചെയ്തത്. ലെറ്റ് D4 be the perpendicular distance of the second force from A. A യിൽ നിന്നുള്ള perpendicular distance ആണ് സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സിന്റെ വോണ്ട് D4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കാം നമുക്ക്, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് A. അപ്പൊ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് A കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് A കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? That is MA is equal to, that is F into first force എന്താ, F into A യിലേക്കുള്ള perpendicular distance what, that is D3, F into D3. ഇതല്ലേ പോയിന്റ്. ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാ കിടക്കുന്നത്, what is the position of the force, ഇങ്ങനെയല്ലേ A ഫോഴ്സ് കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ. അപ്പൊ എങ്ങനെ തിരിയാനായിരിക്കും എളുപ്പം, ക്ലോക്ക് വൈസ്. അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ F into D3. ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ, സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാ കിടക്കുന്നത്, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് F. ഇനി പോയിന്റ് ഏതാ, ഇതാണ് പോയിന്റ്. ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ, D4 ആണ്. എങ്ങനെ തിരിയാനായിരിക്കും എളുപ്പം, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണ് എളുപ്പം. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നോക്കിയേ, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഏതാ, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സിന്. അപ്പൊ F into D4, that is in anti clockwise direction. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ എല്ലാവരും, the second one. So here this is the direction of the force, this is the direction of the force, second one F, this is the point A. എങ്ങനെ തിരിയാനാണ് എളുപ്പം, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണ്, അല്ലാതെ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിഞ്ഞു വരാനാണ് ടെൻഡൻസി ആണ് കൂടുതൽ, അല്ല, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണ് എളുപ്പം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, മൈനസ് F into D4. ഇനി here also the F is common term, that you can take it outside, that F into D3 minus D4. What is D3 minus D4?
The total D3 ആണല്ലേ, this is total D3 and this one is what, D4. From D3 minus D4 you will get what, D കിട്ടും അല്ലേ. That is, instead of this one you can substitute D. Therefore here also we have proved that the couple value, the value of the couple is equal to one of the force into its a distance between two couple അല്ലേ, അത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ F into D എന്ന് കിട്ടി. ഇനി coming to the third case, എന്തായിരിക്കും തേർഡ് കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്? The same forces here and distance between the couple is D, and here the point A is present, okay, or located above the couple അല്ലെ, below ആയിരുന്നു നേരത്തെ, ഇപ്പൊ above the couple of forces ആണ്. ഈ couple of forcesന്റെ മുകളിലാണ്, and it is at a distance of D5 from the first force and D6 from the second force. ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്തേ, മൊമെന്റ് എടുത്തേ. ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഫസ്റ്റ് ഈ ഫോഴ്സ് ആദ്യം എടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെടുത്തോ, ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താ? എഫ് ഇൻറ്റു എയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? D5 ആണല്ലേ. സോ ഹിയർ എഫ് ഇൻറ്റു D5 ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ? ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ, നോക്കിയേ. ഇതാണ് പോയിന്റ് എ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ്. എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാലായിരിക്കും എളുപ്പം ഇവിടെ എത്താൻ? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിഞ്ഞാലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്തോരം മൈനസ് കൊടുക്കാം? മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു D5. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ? ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇൻറ്റു, അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇൻറ്റു D6 ആണ്. എഫ് ഇൻറ്റു D6 അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്തായിരുന്നു? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ? എഫ് ഇൻറ്റു D6 ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് or ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഷെയ്ഖിൻ. അതായത് ഇതാണ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ്. സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ തിരിയാനാണ് എളുപ്പം? ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണ് എളുപ്പം, അല്ലാണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണോ? അല്ല, ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണ് എളുപ്പം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം, കാരണം D6 ആണ് വലിയ വാല്യൂ അല്ലെ, D5 ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എഫ് ഇൻറ്റു D6 മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു D5. ഇതിൽ ഏത് ടേം ആണ് കോമൺ? F is the common term that you can take it outside. Remaining you have D6 minus D5. From this diagram, it is very clear that D6 minus D5 is will get what? D ആണല്ലേ. ടോട്ടൽ D6 ആണ്, ഇത് D5 ആണ്. D6 D5 കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? You will get D. That is F into D. So in all the three cases, we have proved that the moment of a couple is equal to force into perpendicular distance or distance between two forces equal ആണ്. So that's all about this topic. Clear ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹലോ ഹലോ സോ ഹിയർ ഞാനിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫോളോവിങ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ കപ്പിൾ. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ. ഒരു 2 പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 or 2 പ്രോബ്ലംസ്, totally 3 പ്രോബ്ലംസ് are here. So 2 problems I solved in the classroom. Then the third one I have uploaded in the Google Classroom. So you can go through that one, and if you have any doubt, you can contact me either WhatsApp or you can call me directly. സീരീസ് എക്സാം ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കും നോക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോളും. തലേ ദിവസം ഇരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു ദിവസം മേ ബി 2 എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലേ, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എഴുതാൻ എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പണി എപ്പൊ കിട്ടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് കൃത്യമായിട്ട് മെക്കാനിക്സ് പണി തരും. ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ പോലെയല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പഠിക്കാൻ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക, ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. 1 by 1 ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം നോക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലും റെക്കോർഡഡ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ബിഫോർ ദി സീരീസ് എക്സാം. ഒരെണ്ണം ഞാനിപ്പോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ടേക്ക് ഡൗൺ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4 parallel forces of magnitude 100 Newton, 150 Newton, 25 Newton and 200 Newton are shown in figure. Determine the magnitude of the resultant and also the distance of the resultant from point A.
So in this question, we have 4 parallel forces. അപ്പൊ എല്ലാം പാരലൽ അല്ലേ? നോക്കിയേ എങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇന്റർസെക്ട് എനിവെയർ. ഒരു സ്ഥലത്തും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല. സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പാരലൽ ഫോഴ്സസ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് 4 parallel forces. The magnitude of each forces are given, that is 100 Newton, 150 Newton, 25 Newton and 200 Newton are shown in figure. തന്നിട്ടുണ്ട്. Determine the magnitude of the resultant force. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Resultant force ന്റെ magnitude കണ്ടുപിടിക്കണം. And also the distance of the resultant from point A. So they have specified the point from where you have to calculate the resultant. എവിടെ നിന്നാണ് റിസൾട്ടന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് they have mentioned. എയിൽ നിന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദേ ആർ മെൻഷൻഡ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദി പ്രോബ്ലം, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഏത് പോയിന്റ് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. സപ്പോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ആണ് എടുക്കുക. സാധാരണ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മേ ബി ദേ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് ദിസ് ഡയഗ്രാം, അവർ തരില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഗിവ് ഓൾ ദി ഡാറ്റാസ് ഫോർ ദിസ് വൺ. ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഡാറ്റാസും അവർ തരും. നിങ്ങൾ വേണം തനിയെ വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? പാരലൽ ഫോഴ്സസ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ അവർ തരും. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സി ദിസ് മച്ച്, സി ആൻഡ് ഡി ദിസ് മച്ച് എന്നൊക്കെ അവർ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ട്വൈസ് എന്നും പറയാട്ടോ. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഈസ് 0.5. then distance between B and C is twice of AB. അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരാം. അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നത്, അയാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 times വായിച്ച് എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഡയഗ്രം തന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാം പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ആണ്. നമുക്കതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ. we have a formula that is x is equal to f1 d1 plus f2 d2 divided by r അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? അക്കോർഡിംഗ് ടു വാരിയൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ. ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് 1 മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ തരും കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്. അവ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഇക്വേഷൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എഴുതണം. അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. Suppose if your answer is wrong, they may awarded the mark for a few marks for the equation. Okay, equation അവർ ചെറിയൊരു മാർക്ക് അവർ തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. എന്താ പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത്? ആസ് ഓൾ ദി ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി, ഹെൻസ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, നമുക്കറിയാലേ തന്നിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും എന്ത് ഫോഴ്സസ് ആണ്? ഓൾ ആർ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ്. സോ റിസൾട്ടന്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? സിഗ്മ എഫ് വൈക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം. then only you can calculate what its position. So first you can calculate the resultant of the given force. And here in this problem or from this diagram, it is very clear that all the forces are parallel forces, that is vertical forces. അല്ല, പാരലൽ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, all are vertical, എല്ലാം vertical forces ആണ്. So that the resultant R is equal to sigma Fy. R ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ്, സിഗ്മ എഫ് വൈക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. R is equal to, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? R is equal to, you can consider the first force 100 Newton which is acting what? Upward direction. നമുക്കറിയാലേ upward ആണെങ്കിൽ എന്താ? പോസിറ്റീവ്. 100 minus 150 is downward, acting downward direction, that is 150. Next, again 25 is acting downward direction, that is minus 25, then plus 200 since the last force is acting upward direction. Okay, so that is equal to 125 Newton. Appo R ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 125 Newton ആണ്. And from this one, okay, one thing is clear, that is here R ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? പോസിറ്റീവ് 125 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? R വെർട്ടിക്കൽ തന്നെയാണ്, കാരണം R സിഗ്മ എഫ് വൈക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ആർ എന്തായിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുക? വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്വേർഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം പോസിറ്റീവ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ആറ് ആക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ആറിന് പൊസിഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ? സോ നോക്കിയേ, ദ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ആർ ഈസ് ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഈ ആറ് ബീമിൽ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. എനിക്ക് അറിയില്ല. that we have to calculate. എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എവിടെയാണ് ഈ ബീമിൽ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ അസ്യൂം the resultant lies between anywhere on this beam. എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്.
ഈ റിസൾട്ടന്റ് ഈ ബീമിൽ ഇവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അത് ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ? സോ ഹിയർ ഐ ആം assuming that the resultant lies between B and C at a distance of x meter from A. അതെന്താ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് എടുത്ത എക്സ് മീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ടന്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ that I have shown in figure the x from which point A യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറക്കണ്ട, റിസൾട്ടന്റ് ഡയറക്ഷൻ എവിടേക്കാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപ്വേർഡ് ആണ്. എന്താ കാരണം? അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നൗ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ വാരിക്കൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. വാരിക്കൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഫോഴ്സസ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളുടെ ഓൾജിബ്രിക് സമ്മേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ മൊമെന്റ് എടുക്കാം 1 by 1 ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ? 125 ഇൻറ്റു എയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ കുട്ടികളെ? ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ? സോ 125 ഇൻറ്റു എ. 1 മിനിറ്റ്. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് എടുക്കാം. എങ്ങനെ മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ്. അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എ. റിസൾട്ടന്റ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ തിരിയാൻ എളുപ്പം? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻറ്റു എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? എക്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എ 100 ആണല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ എയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഗിവൺ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളുടെ ഒക്കെ എന്ത് എടുക്കണം? മൊമെന്റ് എടുക്കണം. എവിടെ വെച്ചിട്ട്? ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താ? 100 ആണ്. ഈ 100 എയിൽ കൂടെ തന്നെയല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈസ് ദർ എനി ഡിസ്റ്റൻസ് between the line of action of this force? ഈ 100 ന്യൂട്ടന്റെ ലൈനും എയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് 100 ഇൻറ്റു 0. അപ്പൊ അത് 0 ആയിട്ട് പോയി. സോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദിസ് ടേം ഈസ് 0. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 150 ആണ്. 150 ഇൻറ്റു എയിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ജസ്റ്റ് ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്ക്. കറക്റ്റ് ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകും. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? 0.9 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ 150 ഇൻറ്റു 0.9 ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ. ഇതാണ് 150 ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ. ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് എ. എങ്ങനെ തിരിയാൻ എളുപ്പം? ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണ് എളുപ്പം. സോ 150 ഇൻറ്റു 0.9. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, ദിസ് 125 റിസൾട്ടന്റ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? 25 ആണ്. 25 ഇൻറ്റു എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് 1.2 പ്ലസ് 0.9. ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര കിട്ടും? 2.1 കിട്ടും അല്ലേ? സോ 25 ഇൻറ്റു 0.9 പ്ലസ് 1.2. അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ? ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെയാണ്. എന്താ ഇത്? ഇത് 25ന്റെ ഫോഴ്സ്. ഇതാണ് പോയിന്റ് എ. എങ്ങനെ തിരിയാൻ എളുപ്പം? ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണ് എളുപ്പം. അപ്പൊ എനിക്കത് കിട്ടി. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ? 200 ആണ്. 200 ഇൻറ്റു എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ. ദാറ്റ് ഈസ് 0.9 പ്ലസ് 1.2 പ്ലസ് 0.75. ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ? So this is 200 force, 200 Newton force. This is the point A. എങ്ങനെ തിരിയാൻ എളുപ്പം? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിയാനാണല്ലോ എളുപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസിനേക്കാളും. അപ്പൊ എന്തായി? മൈനസ് സൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ now you can simplify this one. So the only unknown term is what? X മാത്രമേ unknown ഉള്ളൂ.
Therefore, x is equal to minus 382.5 divided by minus 125. That is x equal to 3.06 meter. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? എക്സ് അതായത് റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അല്ല കിടക്കുന്നത്. കാരണം പോയിന്റ് ബി ഡി സി ഡി ഇടയിലല്ല കിടക്കുന്നത് എക്സ്. എവിടെയാ കിടക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നോക്കിയത്? 1.2 പ്ലസ് 0.9 പ്ലസ് 0.75 അല്ലെ? ഒരു 2.85 എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ടോട്ടൽ. അപ്പൊ 3.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ that is the resultant lies at a distance of 3.06 meter from the A. എയിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ്? 3.06 meter ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ്. Okay, therefore the resultant lies 3.06 meter away from the point A, that is outside the line. Outside the line പുറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം കാണിക്കാം. ഡയഗ്രത്തിന് റിസൾട്ടന്റ് അപ്വേർഡ് അല്ലേ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 125 ആണ്. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ്? 3.06 മീറ്റർ അകലെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേ. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഹലോ, ഓക്കെ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. 9:21 ആയിട്ട്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്.